Welcome all of you. Now let us continue chapter basic quantum chemistry. Next point is operators in quantum mechanics. In last lecture we have discussed some operators which are useful in quantum mechanics, and now we are going to discuss today operators that are actually used in quantum mechanical operations. Now, so first operator in quantum mechanics is linear momentum operator. Linear momentum operator which is denoted by p cap. So I am writing, you know that particle can travel in three different directions, along x direction, along y coordinate, along z coordinate. तीन वेगवेगळ्या कोऑर्डिनेटच्या अलॉंग पार्टिकल ट्रॅव्हल करू शकतो. हे जे लिनियर मोमेंटम असेल, लिनियर मोमेंटम वी कॅन राईट in three possible directions, that is x, y and z. First I am writing here the linear momentum in x direction. So linear momentum along x direction is denoted written as px cap. Linear momentum along x direction, it is written as I h cross minus I h cross dabba by dabba dx. त्याला तुम्ही डॅबा म्हणा किंवा डेल म्हणा. ओके, सो लिनियर मोमेंटम अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज पी कॅप पी एक्स कॅप इज इक्वल टू मायनस आय एच क्रॉस डॅबा बाय डॅबा डी एक्स. यू नो एच क्रॉस इज इक्वल टू एच बाय 2 पाय. एच बाय 2 पायलाच काय म्हटलं जातं, एच क्रॉस म्हटलं जातं. ठीक आहे. आय मीन्स आयोटा. ओके, इमॅजिनरी नंबर आहे तो. So this is along x direction, along y direction we can write it py cap minus I h cross dabba by dabba y. इथे येणार आहे y. So this is along y direction, and along z direction it is written as minus I h cross dabba by dabba z along z direction. Okay, so this is linear momentum along x, y and z direction. So total linear momentum will be along three directions is denoted as p cap. So p cap is summation of px cap plus py cap plus pz cap. So linear momentum along x, y and z direction. So we can write it, okay, p cap is equal to, so px is equal to this one, so I h cross dabba by dabba x minus sign plus minus I h cross dabba by dabba y plus minus I h cross dabba by dabba z. So this term is common, minus I h cross minus I h cross minus I h cross. Take common outside the bracket. Minus I h cross. In bracket we have only this one and this one. So dabba by dabba dx, dabba by dabba y plus dabba by dabba z. So this whole term is equal to, but this is equal to what? Del. This is equal to del.
आता बघा याला सुद्धा डेल म्हणतात आणि यालाही डेल. ॲक्च्युली याला नॅबला असं सुद्धा म्हटलं जातं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज नॅबला. ओके, मग याला तुम्ही डॅबा म्हणा, याला डेल म्हणा. ओके, सो डेल इज इक्वल टू डॅबा बाय डॅबा डी एक्स, सॉरी डॅबा बाय डॅबा एक्स प्लस डॅबा बाय डॅबा वाय डॅबा बाय डॅबा झेड. ओके, so this whole term is equal to del, so we have t cap is equal to minus I h cross del. So this is the equation for linear momentum operator. Okay, so this is linear momentum operator. काय केलं बघा, हे इक्वेशन तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. बरोबर, हे तुम्हाला लक्षात असेल तर बाकीच्या पुढचे जे ऑपरेटर आहेत ते पण आपोआप तुमच्या लक्षात राहतील. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. मायनस आय एच क्रॉस डॅबा बाय डॅबा एक्स, एच क्रॉस इज एच अपॉन 2 पाय. ओके, सो दिस इज अलॉंग एक्स वाय अँड झेड डायरेक्शन. टोटल लिनियर मोमेंटम काय असेल, तिन्ही डायरेक्शनची समेशन. त्यांच्या व्हॅल्यूज इथे सबस्टिट्यूट केल्या तर मायनस आय एच क्रॉस काय कॉमन आहे तिन्हीसाठी, तो कॉमन काढून घेतला, ब्रॅकेटमध्ये ह्या टर्म लिहिल्या आणि दिस होल टर्म इज इक्वल टू काय डेल. ओके, दिस इज डेल. सो वी हॅव इक्वेशन T cap is equal to minus I H cross del. Okay, so this is about the linear momentum operator. अशा पद्धतीने linear momentum operator आपल्याला मिळाला आहे. तुम्ही जेव्हा MSc जाणार, MScला तुम्हाला फर्स्ट इयरला गेल्यानंतर तुम्हाला क्वांटम मेकॅनिक्स असेल तेव्हा ह्या गोष्टी तुम्हाला कामास येणार आहेत. ओके, सो आणि TYBSc साठी सुद्धा इम्पॉर्टंट आहेत. इक्वेशन्स तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील, MCQ मध्ये विचारले जाऊ शकतात. सो नेक्स्ट ऑपरेटर इज kinetic energy operator. Second is kinetic energy operator, which is denoted by T cap. Which is denoted by T cap. आता बघा, पाठांतर करायची काही गरज नाही आहे. मी तुम्हाला अगदी कायनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कसा लिहायचा, कसा त्याची व्हॅल्यू, कसं त्याचं इक्वेशन ऑब्टेन करून घ्यायचं ते सांगतो. ओके, आता तुम्हाला कायनेटिक एनर्जीचं फॉर्म्युला माहिती आहे. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय 1/2 mv², 1/2 mv². आता मी काय करतो, आय एम गोइंग टू मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय एम. या साईडला काय करतो मी, एमने मल्टिप्लाय पण करतो आणि डिवाइड पण करतो. ओके, मग इक्वेशन काय येईल, 1/2 एम इंटू एम काय येईल, m² v² अपॉन एम. सो m² इंटू v² मी काय कसं लिहू शकतो, 1/2 m इंटू v ब्रॅकेट square upon m, and we know that but p is equal to m into v. आपल्याला माहिती आहे linear momentum p is equal to what, m into v. So substitute m into v is equal to p. So we get kinetic energy is equal to p square upon 2m. p square upon 2m. आपल्याला हे आन्सर मिळालं आहे. ओके, आपल्याकडे आता ऑपरेटर माहिती आहे, आपल्याला मोमेंटम लिनियर मोमेंटम ऑपरेटर आपल्याला माहिती आहे. आता बघा, मग हा कायनेटिक एनर्जी अलॉंग एक्स डायरेक्शन मी आता लिहितो. कायनेटिक एनर्जी ऑपरेटर अलॉंग एक्स डायरेक्शन इज काय येईल, टी कॅप. ओके, टी कॅप टी एक्स कॅप अलॉंग एक्स डायरेक्शन टी एक्स कॅप. काय येईल मग पुढे, पी एक्स कॅप स्क्वेअर अपॉन 2m. बरोबर आहे ना. या इक्वेशनवरून मी असं लिहू शकतो, हे काय कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे ना इन टर्म्स ऑफ लिनियर मोमेंटम. अशा पद्धतीने आपण मिळवलं आहे. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे 1/2 mv². या इक्वेशनला एमने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलेलं आहे. तुम्हाला इक्वेशन मिळालं m² इंटू v². हे कसं लिहू शकतो आपण, m इंटू v ब्रॅकेट स्क्वेअर, त्यानंतर
एम इंटू व्ही इज इक्वल टू काय सबस्टिट्यूट केलं आपण, पी सबस्टिट्यूट केलं. आपल्याला इक्वेशन मिळालं कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वेअर अपॉन 2m. आता मी काय करतो, ऑपरेटरच्या फॉर्ममध्ये लिहितो. कायनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आपण टीने डिनोट करतो. अलॉंग एक्स डायरेक्शन कायनेटिक एनर्जी ऑपरेटर काय असेल मग, टी एक्स कॅप इज इक्वल टू पी एक्स कॅप स्क्वेअर अपॉन 2m असं आपण लिहू शकतो. ठीक आहे. आणि आपल्याकडे आपल्याला माहिती आहे पी एक्स कॅप इज इक्वल टू काय आहे, मायनस आय एच क्रॉस डॅबा बाय डॅबा एक्स स्क्वेअर. ओके. आपल्याला याची इन्फॉर्मेशन याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, नोन आहे. सो आता काय करणार, हा फॉर्म्युला इथे सबस्टिट्यूट करा. टी एक्स कॅप इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वेयर, ओके, एच क्रॉस स्क्वेयर, देन दिस इज ओनली डी एक्स डैबा एक्स, डैबा स्क्वेयर अपॉन डैबा एक्स स्क्वेयर. ओके. अपॉन काय लिहिते, इथे लिहा तुम्ही अपॉन 2l. आता बघा मी काय करतो, हा जो मायनस आहे तो वेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहितो. टी एक्स कॅप, ओके, मायनस आय इंटू मायनस आय इंटू मायनस आय. आता बघा -2 आहे, ओके. -2चा स्क्वेअर काय येईल, 4 येईल ना. -2चा स्क्वेअर काय येणार आहे, 4 येणार आहे. तसा मायनस आयचा स्क्वेअर काय येईल मग, मायनस आयचा स्क्वेअर काय येईल, मायनस आय स्क्वेअर इज आय स्क्वेअर. बरोबर आहे ना. या दोघांना जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, निगेटिव्ह साईन कॅन्सल होऊन जाणार आहे. किंवा मग तुम्ही असं लक्षात ठेवा, निगेटिव्ह साईन गेट कॅन्सल. इकडे टर्म असणार आहे एच क्रॉस बाय 2m डॅबा स्क्वेअर अपॉन डॅबा एक्स स्क्वेअर. ओके. आणि निगेटिव्ह कॅन्सल झालेलं आहे. उरेल काय, रिमेनिंग इज ओनली आय स्क्वेअर राहणार आहे. सो एच क्रॉस स्क्वेअर 2m डॅबा स्क्वेअर अपॉन डॅबा एक्स स्क्वेअर. आणि आपल्याला माहिती आहे आय स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असतो, आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1, बट आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. सो टी एक्स कॅप इज इक्वल टू मायनस एच क्रॉस स्क्वेअर 2m डॅबा स्क्वेअर अपॉन डॅबा एक्स स्क्वेअर. सो दिस इज कायनेटिक एनर्जी ऑपरेटर along x direction, बघा कसं मिळालेलं आहे आपल्याला हे या इक्वेशनवरून आपण हे इक्वेशन लिहिलं. आपल्याला माहिती आहे लिनियर मोमेंटम ऑपरेटर अलॉंग एक्स डायरेक्शन हा असा आहे. मग इथे काय आहे, पी एक्स कॅप स्क्वेअर आहे ना, मग या सगळ्यांचा स्क्वेअर येईल. मायनस आयचा स्क्वेअर, एच क्रॉसचा स्क्वेअर अपॉन 2m डॅबा स्क्वेअर अपॉन डॅबा एक्स स्क्वेअर. बरोबर, याचा होल टर्मचा स्क्वेअर केला. आणि हा जो 2m होता, हा 2m ॲज इट इज आपण इथे घेतलेला आहे. ठीक आहे. हा आय स्क्वेअर जो आहे तो असा लिहू शकतो ना आपण, -i इंटू -i. ठीक आहे. मायनस कॅन्सल होईल, आपल्याला काय मिळेल, फक्त आय स्क्वेअर मिळणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर ही जी टर्म आहे, ही टर्म ॲज इट इज इकडे आली. पण आय स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असतो, -1. युअर आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. सो वी हॅव रिटन युअर मायनस साईन. सो दिस इज मायनस साईन अँड होल टर्म रिमेन ॲज इट इज एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m डॅबा स्क्वेअर अपॉन डॅबा एक्स स्क्वेअर. So this is kinetic energy operator along x direction. Similarly, we can write kinetic energy operator along y direction. त्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी ऑपरेटर काय असेल मग, y ॲक्सिस अलॉंग y कोऑर्डिनेट मायनस एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m डॅबा स्क्वेअर अपॉन डॅबा y स्क्वेअर. सिमिलरली अलॉंग z डायरेक्शन काय असेल मग, मायनस एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m डॅबा स्क्वेअर अपॉन डॅबा स्क्वेअर अपॉन डॅबा z स्क्वेअर. ओके. सो दिस इज अलॉंग
along y direction, and this is along z direction. This is along z direction. Okay. So total kinetic energy operator is total kinetic energy operator along three directions is T cap is equal to Tx cap plus Ty cap plus Tz cap. So T cap is equal to Tx is equal to काय minus h cross square 2m dabba square upon dabba x square plus minus h cross square upon 2m dabba square upon dabba y square plus minus h cross square upon 2m dabba square upon dabba z square. Okay, common काय मग बघा, this term is common, this one is common. Okay, so similarly, so take common outside the bracket minus h cross square upon 2m, in bracket we have dabba square upon dabba x square plus dabba square upon dabba y square plus dabba square upon dabba z square. Okay, so this term T cap is equal to minus h cross square upon 2m, this whole term is equal to del square, this whole term is equal to del square. So this is your total kinetic energy operator along all three directions. Here del square is equal to dabba square upon dabba x square plus dabba square upon dabba y square dabba square upon dabba z square. Okay, so remember this is your total kinetic energy operator along all three directions. Simply ह्या तीन व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या होत्या, या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूट केलेले आहे. ही टर्म कॉमन होती सर्वांसाठी, ब्रॅकेटच्या आउटसाईडला लिहिली, ब्रॅकेटमध्ये ही टर्म लिहिली, आणि ही जी टर्म आहे दिस इज इक्वल टू काय आपला डेल. स्क्वेअर नसेल तर फक्त डेल, या सगळ्यांचा स्क्वेअर आहे त्याच्यामुळे डेल स्क्वेअर. ओके, सो इन दिस वे वी ऑब्टेन kinetic energy operator. Now let us see next, that is total energy operator. Total energy operator. Total energy operator or this total energy operator is also called as Hamiltonian operator. जे स्क्रोडिंजर इक्वेशन होतं, स्क्रोडिंजर इक्वेशन मध्ये जो आपण एच कॅप लिहिलेला आहे, एच कॅप म्हणजेच काय, हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर. हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर म्हणजेच काय, तर त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमची टोटल एनर्जीचा ऑपरेटर. ओके, सो दिस हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू टी कॅप. टोटल एनर्जी इज व्हॉट, समेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीची समेशन. पोटेन्शियल एनर्जीसाठी कोणता फॉर्म्युला नाही, ती ॲज इट इज व्ही कॅप असते. ओके, so Hamiltonian operator means total energy operator. It is also called as
total energy operator is summation of kinetic energy operator and potential energy operator. And we know that this total energy operator is what? Minus h cross square upon 2m into del square plus v cap. सो टी कॅप आपल्याला माहिती आहे, टोटल एनर्जी ऑपरेटर आहे हा तुमचा. आणि ओव्हरऑल टोटल एनर्जी मीन्स हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर काय असेल लक्षात ठेवा हे नेहमी, मायनस एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m डेल स्क्वेअर इंटू व्ही कॅप मीन्स पोटेन्शियल एनर्जी ऑपरेटर्स. ओके, सो दिस इज अबाउट दी ऑल थ्री ऑपरेटर्स, लिनियर मोमेंटम ऑपरेटर, कायनेटिक एनर्जी ऑपरेटर अँड टोटल एनर्जी ऑपरेटर मीन्स हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर. ओके, हे लक्षात ठेवा व्यवस्थित. हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर इज नथिंग बट ए टोटल एनर्जी ऑपरेटर अँड विच इज समेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर म्हणजेच काय? कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जीची समेशन, पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी ऑपरेटरची समेशन. सो दिस इज इक्वेशन फॉर हॅमिल्टोनियन ऑपरेटर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑपरेटर्स इन quantum mechanics. Okay, thank you.